بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الامین الکریم۔ حاضرین و سامعین، عصر حاضر میں جہاں دیگر فحش گوئی لغویات کا بازار گرم تھا، اب وہاں ایک اور سوکیانہ اور دقیانوسی بات ہی آ گئی کہ وہاں پہ بزرگوں سلف صالحین کی تضحیک اور ان کی ہتک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلاف امت بزرگان دین کی باتوں کو اچھالا جا رہا ہے اور غلط ملت باتیں ان کی طرف منسوب کر کے ان کی ہتک کی جا رہی ہے۔ وہ شخص جو چند کتابیں کتب حدیث کی اپنے ٹیبل پر سجا کر کے امت کے بھولے بھالے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آج کا ہمارا یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے کہ تم جن کتابوں کو میزوں پر سجائے پھرتے ہو وہ ہمارے نزدیک ائمہ و محدثین کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے مؤلفین و مصنفین ہماری سر آنکھوں پر، ان کی عزت، ان کی قدر اور ان کا احترام امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے لازم ہے۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کے عظیم لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ کتابیں جن محدثین کرام نے لکھی ہیں، وہ کتابیں جن کلموں سے لکھی گئی ہیں، وہ ہاتھ جن محدثین کرام کے تھے، وہ ہاتھ متبرک ہاتھ تھے، وہ لوگ پاک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، اور ان کے طور اتوار بھی رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے عظیم لوگ محدثین کرام جنہوں نے رہتی دنیا تک رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل بغیر کسی حیل و حجت کے پہنچایا، وہ بلا شبہ عظیم اور مستند لوگ ہیں۔ ناظرین، وہ لوگ جو بند کمروں میں بیٹھ کر کے بھولی بھالی عوام کو بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے خود سے من گھڑت واقعات بنا کر کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے عقائد کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہمارا آج کا پیغام ہے کہ وہ کتابیں جن محدثین کی تم بار بار ٹی وی کی سکرین پہ دکھاتے ہو، تم موبائل کی سکرین پہ دکھاتے ہو، تم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ دکھاتے ہو، تم کیمرے کی آنکھ کو وہ جو کتابیں دکھاتے ہو، وہ محدثین کرام کی کتابیں، وہ محدثین بزرگ لوگ ہیں۔ آج ہم کچھ ایسی ہی واضح چیزیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے فقاہت کے جہان میں امام اعظم نعمان ابن ثابت المعروف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی تقلید کی جاتی ہے، ایک عالم اسلام ان کی تقلید کرتا ہے، جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ امام اعظم جیسی قدآور شخصیت کے سر پر کس کا ہاتھ ہے، تو ہمیں ان کے پیچھے، ان کی پشت پر جو سایہ نظر آتا ہے، جو ہاتھ نظر آتا ہے، وہ جناب حضرت زید بن علی کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ یہ صوفی مزاج شخص، یہ درویش صفت انسان جناب حضرت زید بن علی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ زید بن علی کے نوکروں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جعفر صادق کے دیوزہ گر نظر آتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد باقر کے جوڑوں کو سیدھا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب حضرت نعمان ابن ثابت المعروف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دست سر پر جو دست شفقت ہے، وہ جناب حضرت زید بن علی کا ہے، صوفیاء کا ہے، بزرگ لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت امام شافعی کے سر پر جو ہمیں ہاتھ نظر آتا ہے، وہ سفیان ابن عیینہ اور جناب حضرت سفیان ثوری کا ہے۔ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ سفیان ثوری جیسا درویش صفت انسان بہت ہی کم ہوئے ہیں۔ جناب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم المرتبت شخص کہ جس کی تعریف تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ وہ عظیم المرتبت شخص
जिसके नाम से कुतुब हदीस में 20 अहादीस मौजूद हैं, वो रावी हदीस है। इसके बाद जब हम देखते हैं जनाब हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल को, तो नहीं भूलना चाहिए कि अहमद इब्न हम्बल बहुत बड़ा फ़क़ीह है, बहुत बड़ा इमाम है, और आलम इस्लाम में उनकी तकलीद की जाती है। उन्हें अपना इमाम माना जाता है, फ़िक़्ह में इमाम माना जाता है, हदीस में इमाम माना जाता है, तसव्वुफ़ में उनको इमाम माना जाता है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये मुस्नद अहमद इब्न हम्बल मेरे पीछे आपको नज़र भी आ रही होगी, ये अहमद इब्न हम्बल ही की तसनीफ़ है। जनाब हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल वो अजीम शख्स जिसने उम्मत मुस्लिमा के लिए इल्म के नए दरवाज़े खोले। जब हम उनकी सीरत पढ़ते हैं तो हमें पता ये चलता है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल हज़रत बिशर हाफ़ी के नौकरों में नज़र आते हैं, जनाब बिशर हाफ़ी के खादिमों में नज़र आते हैं। बल्कि एक दफ़ा आपकी दसगाह के तालिब इल्मों ने कहा था कि इमाम, आप इतने बड़े इमाम होकर, फ़क़ीह होकर के, मुहद्दिस होकर के, आप ये मलंग आदमी, मजजूब से आदमी बिशर हाफ़ी के पास क्यों बैठते हैं? तो जनाब अहमद इब्न हम्बल के वो तारीख़ी अल्फाज कुतुब तारीख़ में आज भी मौजूद हैं। अहमद इब्न हम्बल ने कहा था, मैं फ़िक़्ह को जानता हूँ, मैं हदीस को भी जानता हूँ, लेकिन बिशर हाफ़ी मुझसे ज़्यादा अल्लाह को जानता है, अल्लाह को मुझसे ज़्यादा ये जानता है। मैं इसलिए इसके पास बैठता हूँ कि ये मुझे अल्लाह की मार्फत करवाए। ये अल्लाह वाले लोग, ये बुज़ुर्ग लोग, इतने इतने बड़े आइमा मुहद्दिसीन के जिनके सामने इल्म के दरवाज़े खुले हैं, वो आइमा मुहद्दिसीन इन फ़कीरों के सामने ज़ानुए तलम्मुस तरह करते हैं। वो बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फ़ुक़हा, वो बड़े बड़े आइमा इन दरवेशों के सामने वो बैठा करते हैं। मौलाना रूम भी हों तो उन्हें शाह शम्स तबरेज़ की ज़रूरत हुआ करती है। मौलवी जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर ज़माने के मौलाना रूम को, हर ज़माने के शम्स तबरेज़ की ज़रूरत है। फ़कीर अल्लाह का वली, और अल्लाह का वली अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मिसदाक है। अल्लाह के वलियों को खौफ नहीं होता, हाँ, लोग उनसे खौफ करते हैं, लोग उनसे डरते हैं। वो लोग जिनके दिलों में ईमान नहीं, वो लोग उनसे डरते हैं जिनके अकीदे रासिख नहीं, वो लोग उनसे डरते और घबराते हैं जिनका अल्लाह रसूल और विलायत पर ईकान नहीं, वो लोग उनसे डरते हैं। अगर तो तुम्हारा भी शुमार उन लोगों में है जिनका अल्लाह रसूल और विलायत पर ईमान और ईकान नहीं, तो तुम्हें भी डरना चाहिए शम्स तबरेज़ से, तुम्हें भी डरना चाहिए बाबा फरीद से, तुम्हें भी डरना चाहिए बिशर हाफ़ी से, तुम्हें भी डरना चाहिए जुनैद बगदादी से, तुम्हें डरना चाहिए उन लोगों से जिनकी सोहबत में बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन बैठे। अगर तुम अकीदतन कमज़ोर हो तो, और अगर तुम्हारा अकीदा रासिख है, तुम मजबूत हो, महकम हो तौहीद पर, रिसालत और विलायत पर, जब इन तीनों चीज़ों पर तुम महकम और मजबूत हो, तो ये औलिया किराम तुम्हें भी उस कैटेगरी में शामिल कर देंगे कि तुम भी अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के मिसदाक बन जाओगे। तज़किरा चल निकला है हज़रत बिशर हाफ़ी का। बिशर हाफ़ी वो अजीम शख्स, वो कलंदर शख्स, वो मजजूब शख्स, वो रहती दुनिया तक जिसका नाम सर झुका करके लिया जाता है, बिशर हाफ़ी। इतना अजीम शख्स, दाना, मुदब्बर, और अपने नाम में यद तूला रखने वाला जनाब हज़रत बिशर हाफ़ी। इनके तकवे के मुताल्लिक़ एक छोटी सी मिसाल अहमद इब्न हम्बल ने जो बयान की, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इनके तकवे की एक मिसाल बयान की। अपने नाज़रीन तक वो मिसाल भी अर्ज़ करता चलूँ। जनाब हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक दफ़ा एक खातून आई, तो उस खातून ने एक फ़िकी मसला पूछा इमाम अहमद इब्न हम्बल से कि इमाम साहब ये बयान फरमाएँ कि मैं चरखा काट रही थी, सूत काट रही थी, चरखे के ऊपर मैं चरखा चला रही थी कि मेरे घर के अंदर दिए की रोशनी नहीं थी। वो जो सामने महल रोशन है, उस महल की रोशनी से मेरे घर तक कुछ किरणें पहुंची रोशनी की, तो मैंने उस रोशनी में बैठ करके अपना चरखा चलाकर अपना सूत काट लिया। अब ये बयान फरमाएं कि क्या वो सूत मेरे लिए जायज़ है? मसले की नौइयत को समझें, उसकी बारीकी को समझें, उसका उमक समझें। इतना बड़ा मसला, इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं थी इसके अंदर कि हमसाये की लाइट ऑन है कि उस लाइट के नीचे बैठ करके मैंने अपना चरखा काट करके अपना सूत तैयार किया है, क्या वो सूत मेरे लिए जायज़ है? इमाम अहमद इब्न हम्बल ने उस खातून से पूछा, बीबी तुम किस ख़ानदान से हो, तुम किस कबीले से हो? तो वो बीबी बोली, मैं बिशर हाफ़ी की बहन हूँ, मैं हज़रत बिशर हाफ़ी की बहन हूँ। अहमद इब्न हम्बल ने सर झुका के कहा था, औरों के लिए जायज़ होता होगा पर तकवे वाले लोगों के लिए वो जायज़ नहीं है।
بشر حافی کی بہن کے لیے وہ سوت جائز نہیں ہے۔ تقوی کا وہ معیار جو امام احمد بن حنبل کی نظر میں بشر حافی کا ہے، اسے کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت بشر حافی جب تک زندہ رہے بغداد کی گلیوں میں کسی جانور نے بول و براز نہیں کیا۔ بشر حافی ننگے قدموں بغداد کی گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ یہ مجذوب شخص، یہ دیوانہ مستوار شخص، یہ اللہ والے لوگ، اللہ وحدہ لا شریک ان کے طفیل سے، ان کے وسیلے سے اللہ آسمانی بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ ان کی دعاؤں کے وسیلے سے اللہ وحدہ لا شریک آسمانی بلاؤں کا رد فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اسلاف اور بزرگان دین کی ہتک اور توہین کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔